على حبيبنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الباري جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان الله. أحبتي الكرام، أولا ينبغي قبل أن أبدأ أتكلم، والله إني لمسرور يا شيخ، في قلبي سرور وفرحة أن ألتقي بهؤلاء الكرام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. جمعتنا كلمة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. جمعتنا محبة واحدة: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعنا تقوى واحد وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة كبيرة من الله. جمعتنا كلمة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الحمد لله. بعد ذلك أريد أن أقول أن كل إنسان، شوف، كل إنسان له ثلاثة أنواع من العلاقات، ثلاثة أنواع من العلائق: علاقة مع الله، علاقة مع نفسه، علاقة مع الناس. صح ولا لا؟ كل إنسان هكذا. أنت لك علاقة مع الله، علاقة مع نفسك، علاقة مع الناس. والسعيد من يصلح علاقته مع الله أولا، ثم يصلح علاقته مع نفسه، لا يضر نفسه، ويصلح علاقته مع الناس. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। হযরত শুরুতে আপনাদের ইসলামী স্বাগতম, অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জানিয়ে ওনার বক্তব্য শুরু করে বলেন: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। এই আয়াতের আলোকে হযরত বলেন, আমাদেরকে এক কালিমা, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কালিমার কারণেই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। এই আয়াতের আলোকে হযরত আরো বলেন, কুল্লু ইনসানিন লাহু সালাসু আলাকাত, প্রতিটি মানুষের তিনটি সম্পর্ক রয়েছে। এক নাম্বার হলো আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক, এটাকে হযরত বলেছেন আলাকাতুন মা আল্লাহ। দুই নাম্বার হলো আলাকাতুন মা নাফসিহি, অর্থাৎ নিজের সাথে সম্পর্ক। তিন নাম্বার হলো আলাকাতুন মা আন-নাস, মানুষের সাথে সম্পর্ক। হযরত এই তিনটি সম্পর্কের কথা বললেন: আলাকা মা আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক; দ্বিতীয় বললেন নিজের সাথে সম্পর্ক; তৃতীয় বললেন মানুষের সাথে সম্পর্ক। পরে হযরত বলতেছেন যে সৌভাগ্যবান কোন ব্যক্তি? সৌভাগ্যবান হবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হবে। এজন্যই হযরত যে আয়াতে কারিমা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কালাম পাঠ করেছেন যে আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে সৃষ্টি করবে ওই ব্যক্তিই কামিয়াব হবে। এজন্যই হযরত বলছেন যে সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة هامة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم في حديث واحد، في 3 كلمات علمنا كيف نصلح هذه العلاقات الثلاثة في حديث واحد. والله لو عملنا بهذا الحديث فقط صلحت علاقتنا مع الله، صلحت علاقتنا مع نفسنا، صلحت علاقتنا مع الناس أجمعين. ما هو هذا الحديث؟
روى الترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. تعرفون معاذ من كبار الصحابة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والجملة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. لا إله إلا الله. 3 كلمات فقط، 3 جمل. الجملة الأولى: تصلح علاقتك مع الله. ما معنى؟ كيف تصلح؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق الله، أن تتق الله فتصلح علاقتك مع الله. ما معنى؟ كثير نسمع كثير جدا تقوى، اتق الله، تقوى تقوى تقوى. ما معنى تقوى؟ التقوى وردت لها معان كثيرة وتعريفات كثيرة عند كثير من العلماء، لكنني وجدت والله أفضل تعريف للتقوى. احفظوا هذا التعريف. التقوى يعني أن تتقي الله. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك، يجدك الله حيث أمرك، ويفقدك حيث نهاك. بس هذا هو التقوى. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تصلي، سمعت حي على الصلاة فيجدك ربك أن تصلي. أمرك بالزكاة يجدك أن تزكي. أمرك بالصيام يجدك أن تصوم. أوجب عليك الحج يجدك قد حججت. أوجب عليك حقوق الوالدين يجدك أنك تؤدي حقوق الوالدين. ويفقدك حيث نهاك عن القتل لا يجدك تقتل، نهاك عن الزنا لا يجدك تزني، نهاك عن الكذب لا يجدك تكذب، نهاك عن المحرمات والشهوات كلها بالحرام لا يجدك ربك أن تأتي بهذه المحرمات. هذا هو التقوى. اتق الله حيثما كنت. لكن انتبهوا، هذه نقطة هامة. عندنا آيتان. خلاص أنت كتبت إلى هنا؟ أبدأ ولا تتكلم؟ أتكلم. عندنا آيتان سبحان الله تتعلقان بالتقوى، آيتان عجيبتان، كل منهما في الظاهر متعارضتان. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خلاص، حق التقوى. وفي الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يا رب تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ثم تقول ما استطعتم؟ كيف نجمع بين الآيتين كلها في التقوى؟ شيء عجيب. القرآن معجز، كلام الله كلام معجز. فيقول المفسرون يقولون إن فاتقوا الله ما استطعتم للأوامر. اكتب عندك: فاتقوا الله ما استطعتم للأوامر. إذا أمرك الله فأتي منه ما استطعت. أما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والله أسمعوا هذا الكلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته للنواهي. إذا نهاك عن شيء لا يجدك أبدا عند هذا المنهي عنه. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ يقول الحبيب صلى الله، اكتب عندك الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر. ماذا؟ إذا أمرتكم بأمر. بعدين ما هو الحديث؟ تعرف؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا إله إلا الله. شوفوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيتين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
ما في ما استطعتم. انتبهوا والله يا أخوان، الاجتناب من النواهي، من المحرمات، من الفواحش، من الكذب، من الخداع، من الغش، هذا أهم من أن نأتي بالنوافل. مهم جدا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء ما في فاستطعتم أبدا فاجتنبوه. ولأجل هذا انظروا كيف أن الله عندما حرم الخمر ماذا قال؟ فاجتنبوه. عندما حرم الزنا قال ولا تقربوا. تفضل. হযরত বলতেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদিস এমন আছে যেগুলোকে বলা হয় জাওয়ামিউল কালিম। জাওয়ামিউল কালিম হাদিসগুলোর অন্যতম একটা হাদিস হলো মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা ওয়া আতবি'আস সাইয়্যাতাল হাসানাতা তামহুহা ওয়া খালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসানিন। হযরত আগে বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি সম্পর্ক বা তিন ধরনের সম্পর্ক থাকে। এই হাদিসটার পূর্ববর্তী কথার সাথে সম্পর্ক আছে। কিভাবে? যে আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ককে ঠিক করতে হবে, সংশোধন করতে হবে, নিজের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সংশোধন করতে হবে, মানুষের সাথেও আমাদের সম্পর্ককে সংশোধন করতে হবে। এই হাদিসে তিনটি অংশ আছে, তিনটি জুজ আছে। প্রথম জুজে হযরত বলতেছেন ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা। এই জুজ বা এই অংশের আলোকে হযরত বলেন তাকওয়া কাকে বলে। তাকওয়ার হযরত বলতেছেন হযরতের কাছে তাকওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে তারিফটি মনে হয়েছে হযরত এটা এখানে পেশ করছেন। হযরত বলতেছেন আইয়াজিতাকাল্লাহু হাইসু আমারাকা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন ওইভাবেই যেন আপনাকে আল্লাহ তাআলা পান। এর মতলব অর্থাৎ শরীয়ত যেভাবে আপনাকে বলেছে ওইভাবে আপনি শরীয়ত মেনে চলবেন, এবং যে সমস্ত কাজ থেকে শরীয়ত বেঁচে থাকার কথা বলেছে ওই সমস্ত কাজে যেন আপনার কোনো অংশগ্রহণ না থাকে। এটা হযরত বলছেন তাকওয়ার সবচেয়ে সুন্দর তারিফ বা সংজ্ঞা। তাকওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে হযরত বলেন কোরআনে আমরা দেখি দুটি আয়াত পরস্পরে সাংঘর্ষিক, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এরকম সাংঘর্ষিক। প্রথম আয়াত হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি, দ্বিতীয় আয়াত হলো ফাত্তাকুল্লাহা মাসতাতা'তুম। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো যথাযথ, মানে পূর্ণাঙ্গ। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তাহলে আমরা দেখি প্রথম আয়াত এবং দ্বিতীয় আয়াতের মাঝে একটা সংঘর্ষ তৈরি হয়ে গেল। প্রথম আয়াতে বলছেন যথাযথ মানে পূর্ণাঙ্গভাবে, দ্বিতীয় আয়াতে বলছেন সামর্থ্য অনুযায়ী। এই দুই আয়াতের সংঘর্ষ বা তাআরুজকে আল্লাহ তাআলা কি আমরা হাদিসের আলোকে এটাকে দূর করে থাকি। কিভাবে? হযরত বলতেছেন হাদিসেই আছে, যেটাকে আমরা বলে থাকি যে কোরআনের ব্যাখ্যা অনেক সময় কোরআন দিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা অনেক সময় হাদিসও দিয়ে থাকে। তাই হযরত এখানে হাদিস পেশ করেছেন, যে হাদিসে আসছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইযা আমারতুকুম বিআমরিন ফাতু মিনহু মাসতাতা'তুম। অর্থাৎ প্রথম যে আয়াত এবং দ্বিতীয় আয়াতের মাঝে সংঘর্ষ ওটাকে দূর করতে গিয়ে বলছেন তোমাদেরকে যে সমস্ত কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী এগুলো আঞ্জাম। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ নির্দেশ করা হচ্ছে এগুলো সামর্থ্য অনুযায়ী। আর হাদিসের পরের অংশে বলতেছেন ওয়াইদা নাহাইতুকুম আন আমরিন ফাজতানিবুহু আন শাইইন ফাজতানিবুহু, আর যখন তোমাদেরকে কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করা হবে, একটি হলো নির্দেশ আর একটি হলো নিষেধ, মানে দুটার মাঝেই পার্থক্য আছে। নির্দেশ যা দেওয়া হবে সব মেনে চলতে হবে,
অর্থাৎ সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দেশ যা দেওয়া হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী মেনে চলতে হবে। আর যে সমস্ত কাজ নিষেধ করা হবে এগুলো পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে, এগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে। তাহলে আমরা এই হাদিসের আলোকে দুই আয়াতের মাঝে যে সংঘর্ষ পরস্পর বিরোধী মনে হয়েছিল এগুলোর মাঝে একটা সমাধান চলে আসে। তার মানে বোঝা গেল যে সমস্ত কাজ নিষেধ রয়েছে, অর্থাৎ জিনা, কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন লা তাকরাবুজ জিনা, তার মানে এগুলো একেবারেই নিষেধ, এগুলোর দ্বারে কাছেও যাওয়া যাবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি। আর অপর আয়াতে যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাত্তাকুল্লাহা মাসতাতাতুম, তার মানে যে সমস্ত কাজের নির্দেশ দেওয়া হবে, যেমন ভালো কাজ যেগুলো আছে, নফল নামাজ পড়া, কারোর সাথে ভালো কথাবার্তা বলা, এই ধরনের যে কাজগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। এখানে সব কাজ করতেই হবে এই ধরনের নির্দেশটা শরীয়ত পুরোপুরিভাবে আপনাদের উপর চাপায়নি, কারণ এইগুলো পরিপূর্ণভাবে অনেক সময় করা সম্ভব না। কিন্তু নিষিদ্ধ কাজ যা আছে এগুলো থেকে আমরা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেই হবে। এই দুই আয়াতের মাঝে এই হাদিসের আলোকে আমরা যে সংঘর্ষ আছে এটা দূর করতে পারি। اتق الله حيثما كنت. عرفنا أن التقوى هو أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، صح؟ طيب متى نتقيك يا رب؟ أين نتقيك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة اتق الله حيثما كنت. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة حيث، وأنتم تعرفون أيها العلماء أن كلمة حيث ظرف زمان ومكان. سبحان الله، هذه معجزة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتق ربك بامتثال أوامره فيما تقدر عليه واجتناب نواهيه في كل زمان وكل مكان. ليس هناك زمان محدد. لماذا؟ لأن الله مطلع علينا في كل زمان وفي كل مكان. أينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته واطلاعه معنا في كل مكان وفي كل زمان. ولأجل هذا يقولون أن شخصا شابا أتى إلى عالم وقال له أنا أحب الزنا، ما أدري كيف أفعل. قال أنا أسمح لك أن تزني، اذهب وأزني، ولكن أزني في مكان لا يراك فيه ربك لأنه يحاسبك. أين هذا المكان؟ لا يوجد هذا المكان ولا هذا الزمان، فالله مطلع علينا. المصيبة نحن نعبد الله سبحانه وتعالى في المساجد، هيئتنا وأسلوبنا في المسجد غير في الخارج. في المسجد نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نخرج من المسجد نفعل أشياء وأشياء. نقول في المسجد اهدنا الصراط المستقيم، الله أكبر، ممتاز، نطلب من الله الصراط المستقيم. هل إذا خرجنا من المسجد نكون على الصراط المستقيم يا شيخ؟ ما نكون على الصراط المستقيم. الله موجود في المسجد، ما موجود في السوق. الله يرانا في المسجد لا يرانا خارج المسجد، ما يصير هذا. اتق الله حيثما كنت يا شيخ، في كل زمان في كل مكان. هو يحاسبنا في المسجد، يحاسبنا خارج المسجد، يحاسبنا في المسجد، يحاسبنا في البيت، يحاسبنا عندما نكون أمام الناس، ويحاسبنا عندما نكون في الخلوة ما يرانا إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا، خذ الخلاصة، إذا أردنا أن نحسن علاقتنا مع الله نتقي الله في كل زمان وكل وقت وكل ساعة وكل دقيقة وفي كل مكان. في أي مكان الله سبحانه وتعالى مطلع علينا. ووالله الذي لا إله إلا هو إذا اتقينا الله في كل زمان وفي كل مكان حسنت علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. تفضل.
হযরত বলতেছেন ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা। এখানে আরবিতে হাইসু শব্দ যেটা, এটা স্থান, কাল, পাত্র এটার অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা, অর্থাৎ এর মতলব হলো ইত্তাকি যামবাকা ফি কুল্লি জামানিন ওয়া মাকান, অর্থাৎ প্রতিটি সময় এবং প্রত্যেকটি স্থানে যেন আমরা গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকি। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় যে কোনো সময় হোক, যে কোনো স্থানেই হোক, আমরা যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। এটা হলো তাকওয়ার খুলাসা কথা। তার মানে সহজ কথায় দাঁড়ালো যে আমরা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। কেন? যেহেতু কোরআনে আছে নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ, যে আল্লাহ তাআলা আমাদের শ্বাস রোগেরও আরো কাছে। অর্থাৎ আমরা কি করছি না করছি সবকিছুই আল্লাহ তাআলা খুব ভালোভাবেই অবগত আছে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত, অতএব প্রত্যেক স্থানে হোক অথবা যে কোনো সময়েই হোক আমরা যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। আমরা মসজিদে গিয়ে বলি যে ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, তখন বলতেছি আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই, কিন্তু মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আমাদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আমরা আল্লাহর যে ইবাদত করেছি একটু পূর্বে তা আমরা ভুলে যাই এবং আমরা গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ি। অনুরূপভাবে মসজিদে নামাজে আমরা বলি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও, কিন্তু নামাজ থেকে বের হয়ে আমরাই আর সঠিক পথে চলি না বা চলতে পারি না। আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে সর্বাবস্থায় দেখছেন। আল্লাহু ইউহাসিবুনা ফিল খালওয়াতি, অর্থাৎ হযরত বলতেছেন আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে যেরকম আমাদের সবকিছু সম্পর্কে অবগত, অনুরূপভাবে আমরা যখন একান্তে থাকি তখনও আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্পর্কে অবগত, আমরা কি করছি না করছি। তাই সারাংশ হলো যে আমরা যেন প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। কেন? ওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া তো আর কোনো মাবুদ নাই। অতএব প্রতিটি সময়েই যেন আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি, গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকি। নামাজের হালতে আমাদের যে অবস্থা, নামাজের বাহিরের হালতেও যেন আমাদের একই অবস্থা হয়। মসজিদের ভিতরে আমাদের অবস্থা যেরকম, মসজিদের বাহিরেও যেন আমাদের অবস্থা একই রকম হয়। জাযাকাল্লাহ। اتق الله حيثما كنت. عرفنا الإنسان يتقي الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لماذا قال هذا؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يعني الإنسان مهما اتقى الله لا بد أن يخطئ ويقع في العصيان ويقع في المعصية، وقد يقع في الصغائر وقد يقع في الذنوب الكبيرة، فلا بد أن يخطئ. هذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون. طيب يا ربي إذا أخطأنا ماذا نفعل؟ كيف نصلح أنفسنا؟ كيف نصلح علاقتنا مع نفسنا؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. خلاص أخطأت لا بأس، أتيت بالسيئة، عصيت الله سبحانه وتعالى، ما امتثلت بأمر الله سبحانه وتعالى، ماذا أفعل يا رب؟ ائت بالحسنة تمحو السيئة. ما هي هذه الحسنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة إلى الصلاة كفارة، مكفرات، صح؟ رمضان إلى رمضان، والحج مكفر لجميع ما سبق ولله الحمد. تصدق، اعمل أي حسنة. ماذا قال الله تعالى في سورة النجم؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اتبع السيئة، ليست السيئة الكبيرة، انتبهوا يا إخوان هذا مهم جدا، إنما الصغائر. أما الكبائر الذنوب الكبيرة لا تمحوها الحسنات، إنما تمحوها التوبة بشروطها الخمسة. لا بد أن نأتي بالشروط الخمسة: أن نأسف على الذنب، واحد، أن نعزم على إقلاع نترك، أن نتوب إلى الله
ليس أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بل يا ربي إني أذنبت وأتوب إليك، ربي إني ظلمت نفسي أتوب إليك. ثم الرابعة أن لا يأتي بالسيئة مرة أخرى. هذه هي الكبيرة. وانتبهوا لهذه النقطة المهمة يا إخوان، سجلها عندك. حقوق العباد لا تدخل في هذا. حقوق العباد لا تدخل في أتبع السيئة الحسنة تمحوها. آكل حق الجار، حق الإنسان، آكل فلوس ثم آتي بالحسنة، آكل الربا، آكل الرشوة، ثم أذهب إلى المدرسة وأتبرع 100,000 تكة، هذا الله لا يقبل هذا. حقوق العباد الظلم، أخذ ميراث البنت، ميراث الأخت، أخذ الدين ثم لا ترد. وليس فقط المال، أكتب عندك يا شيخ، ليس المال فقط، وإنما سبيت، شتمت، ضربت، قذفت، عملت الغيبة، كل هذه لا تدخل في أتبع السيئة الحسنة تمحوها. والله خطير جدا يا أخوان، انتبهوا معي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، صيام وصلاة وصدقة، وقد أكل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وشتم هذا، فتؤخذ من حسناته ويعطى هذا وهذا وهذا، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ووضعت عليه ثم زج به في النار. انتبهوا، أتبع السيئة الحسنة في الصغائر وليس الكبائر ولا في حقوق العباد. الله لا يترك حقوق العباد. হযরত বলতেছেন, আমরা এই হাদিসকে 3 ভাগে ভাগ করেছি। ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা, এটার আলোচনা থেকে আমরা এতটুকু বুঝেছি যে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক কিভাবে তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ আমরা সর্বাবস্থায় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। দ্বিতীয় অংশ ছিল ওয়া আতবিআস সাইয়্যাতাল হাসানাতা তামহুহা। এখন আমাদের দ্বিতীয় ইয়ে ছিল নিজের সাথে সম্পর্ক কিভাবে তৈরি করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই পদ্ধতিটাও শিখিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু আগের অংশে আমাদেরকে বলেছেন আমরা যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি, দ্বিতীয় অংশে আমরা গুনাহ হয়ে গেলে করণীয় কি এটা সম্পর্কেও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যে গুনাহ হয়ে গেছে, নিরাশ হওয়ার কিছু নেই, আমরা যেন গুনাহের পরে নেক কাজ করে নেই, ভালো কাজ করে নেই। যেহেতু অন্য হাদিসে এসেছে কুল্লু ইনসানিন খাত্তাউন, অর্থাৎ আদম সন্তানের প্রত্যেকেই ভুল ত্রুটি করেই থাকে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকেই ভুল ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে উত্তম হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তওবা করে নেয়। তাহলে এই আলোচনা থেকে এটা বোঝা গেল যে গুনাহ হয়ে গেলে আমরা যেন ভালো কাজ করে নেই, অর্থাৎ যেমন হাদিসে এসেছে আমরা যেন নামাজ পড়ে নেই, ভালোভাবে ওযু করে 2 রাকাত নামাজ পড়ে নিলে আমাদের পিছনের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জামাতে নামাজ পড়ে নিলে পিছনের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জুমা আদায় করলে পিছনের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপভাবে সাদাকা দিলেও গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে এই আলোচনা যে গুনাহ মাফ হয়ে যায়, এগুলো থেকে আমরা বুঝে নিচ্ছি হয়তো তাহলে তো আর সহজে পার পাওয়া যাবে, অর্থাৎ সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে না। হযরত সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন এগুলো থেকে কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ মাফ হবে। তবে কবিরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। হযরত বলেছেন 4টি শর্ত রয়েছে। এই 4টি শর্ত পাওয়া গেলে কবিরা গুনাহ ও মাফ হতে পারে। 1 নাম্বার হলো যে গুনাহ হয়েছে ওই গুনাহের উপর লজ্জিত হতে হবে, অনুতপ্ত হতে হবে। 2 নাম্বার হলো দিল থেকে ওই গুনাহ একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে হবে, এই গুনাহের প্রতি আর কোনো যেন টান না থাকে। 3য় হলো আমরা যেন আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহ তাআলার দিকে একেবারেই ফিরে যাই। এর অর্থ শুধু এটা না যেমন আমরা শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ বললাম এটা না, বরং আস্তাগফিরুল্লাহ বলার সাথে সাথে আমাদের দিলের সম্পর্ক যেন এমন হয় আমরা এই গুনাহ একেবারেই ছেড়ে দিব। 4র্থ শর্ত হলো এই গুনাহ আমরা যেন আর ভবিষ্যতে না করি। এই 4টি শর্ত যখন পাওয়া যাবে তখন কবিরা গুনাহও কি হতে পারে, মাফ হতে পারে।
তবে হযরত বিশেষভাবে এটাও বলেছেন, এই যে নেক কাজ, এই নেক কাজগুলোর মাধ্যমে তো কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ মাফ হয়, তবে কবিরা গুনাহ মাফ হওয়ার যে সমস্ত শর্ত আছে এগুলোর মাধ্যমে তো কবিরা গুনাহ মাফ হবে। তবে হুকুকুল ইবাদ এগুলো হলো ভিন্ন, এগুলো মানুষের কাছ থেকেই মাফ নিতে হবে। অর্থাৎ হুকুকুল ইবাদ মানে বান্দার হক যেগুলো আছে এগুলো মানুষের কাছ থেকেই মাফ চেয়ে নিতে হবে। যেমন আমি কারোর উপর জুলুম করে বসলাম, এটা যদি আমি আস্তাগফিরুল্লাহ এভাবে বলি তাহলে এটা মাফ হবে না। এটা যার সাথে আমি জুলুম করছি, অর্থাৎ যার উপর জুলুম করছি আমি তার কাছ থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যেমন আমাদের সমাজে হযরত আরেকটি বিশেষভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, আমাদের সমাজে বড় একটি সমস্যা হলো ত্যায্য সম্পত্তিতে বোনদের যে অধিকার আছে, অনেক সময় দেখা যায় ভাইয়েরা এটা দেয় না। হযরত বলতেছেন এটা বান্দার হক, এটা যেন আমরা বোনদের দিয়ে দেই। অনুরূপভাবে গীবত এটা অনেক বড় অপরাধ, এটাও হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমরা কারো গীবত করলে, পরে সাদাকা দিলে, নামাজ পড়লে মাফ হয়ে যাবে এমনটি নয়, বরং যার গীবত করছি তার কাছ থেকে আমরা এটার সমাধান নিতে হবে, মাফ চেয়ে নিতে হবে। যেহেতু হাদিসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব, তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন কে নিঃস্ব। তখন সাহাবীরা সচরাচর আমাদের মতোই, আমরা যেরকম জবাব দিতাম এরকমই জবাব দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তির টাকা পয়সা নেই, দিনার নেই, দিরহাম নেই, ওই ব্যক্তিই তো নিঃস্ব আল্লাহ রাসূল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না, নিঃস্ব ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল নিয়ে আসবে, কিন্তু তার ওই নেক আমলগুলো কখনো বা ওই ভাইকে দিতে দিতে শেষ হয়ে যাবে, পরে এক পর্যায়ে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে আমরা এগুলা থেকে বুঝলাম যে বান্দার হক যেগুলো আছে এটা কখনো কি হয় না, মাফ হয় না। অতএব আমরা ভুল হয়ে গেলে অবশ্যই এখানে যে আলোচনা হয়েছে এই পদ্ধতিতে যেন আমরা আমাদের গুনাহের মাফির রাস্তা এখতিয়ার করি। সগীরা গুনাহ যা হয়ে গেছে এগুলার যে পদ্ধতি এখানে বলা হয়েছে এগুলা যেন অবলম্বন করি। অনুরূপভাবে কবিরা গুনাহ মাফির যে শর্ত বলা হয়েছে এই শর্তগুলো যেন আমরা আমাদের মাঝে আনি। ঠিক তদ্রূপভাবে বান্দার যে হক আছে এরকম যদি আমরা কোনো কারো হক নষ্ট করে থাকি তাহলেও যেন আমরা বান্দার হকগুলা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেই, তাহলে আর পরকালে আমাদের আটকে থাকতে হবে না, পরকালে ইনশাআল্লাহ আমরা আর জাহান্নামে যেতে হবে না। آمين. جزاك الله خير. العلاقة الثالثة للإنسان تكون مع الناس جميعا. كيف علاقتك مع والديك؟ كيف علاقتك مع زوجتك؟ كيف علاقتك مع جيرانك؟ كيف علاقتك مع المسلمين أجمعين؟ بل كيف علاقتك مع غير المسلمين؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة الثالثة علمنا كيف نصلح هذه العلاقة الثالثة، فقال خالق الناس بخلق حسن، بالأخلاق الطيبة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى شهد له بالخلق العظيم من فوق 7 سنوات، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت فوق خلق عظيم، وليس أنت صاحب خلق عظيم، أنت أعلى من خلق عظيم، وإنك على خلق عظيم، لا إله إلا الله. ولأجل هذا انظروا كيف يقول حبيبنا كلنا نتمنى، اكتب عندك، كلنا نتمنى أن نكون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر لأنه شفيعنا. من يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو بنفسه أخبرنا من يكون أقرب منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة الذي أكثر من النوافل المستحبات، لا الذي أكثر من العمرة من الحج، لا، إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والله حسن الخلق ليس مثله أي عمل في الدنيا.
ما معنى حسن الخلق؟ أن تتكلم بكلام حسن، قولوا للناس حسنا، أن تعامل الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل، تعامله بالبشر، بالابتسامة، بالسلام، تسأل عنه إن كان محتاجا. هذا هو الخلق الحسن. ثم نقطة هامة جدا أنتهي عندها، وهذه أهم نقطة، انتبهوا معي. الخلق الحسن يأتي فوق أداء الحقوق. أنا أحسن أخلاقي مع والدي ماتوا رحمهم الله، ولكن مثال، أريد أن أحسن أخلاقي مع والدي وأنا أعصيهم، لا أؤدي حقوقهم، هل هذا يصلح؟ لا يصلح. حسن الخلق يأتي أعلى مرتبة من أداء الحقوق. إذا لم أؤدي حق الزوجة كيف أحسن علاقتي، أحسن خلقي معها؟ إذا لم أؤدي حق الجار فأين حسن الخلق؟ أليس كذلك يا أخوان؟ إذا ما أؤدي حقوق الأرحام والأقرباء بصلة الرحم أين حسن الخلق؟ حسن الخلق يأتي فوق درجة عالية بعد أداء الحقوق. أولا نؤدي الحقوق، بعد ذلك يأتي دور حسن الخلق. ولأجل هذا كما أخذنا الحديث الأول، الله سبحانه وتعالى لا يترك الحقوق. والله مهم جدا يا أخوان، نحن نفكر كسب الحسنات ولكن ما ندري أن هذه الحسنات قد تضيع مننا. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر أن أناسا من أمتي يأتون بحسنات مثل جبال تهامة. أنتم لا تعرفون جبال تهامة، أنا أعرف جبال تهامة تبدأ من اليمن إلى الشام بهذه الحسنات، ولكن بأكل الحقوق تضيع هذه الحسنات كلها والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتطبيق كتاب الله على سنة رسول الله، ونحسن علاقتنا مع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونحسن علاقتنا مع أنفسنا بالتوبة والاستغفار، نحسن علاقتنا مع الناس بأداء الحقوق ثم بحسن الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يترجم হযরত বলতেছেন হাদিসের 3 নম্বর অংশ ছিল আমাদের হাদিস থেকে, ওয়াখালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসান, মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি রকম হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন খালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসান, অর্থাৎ যেমন মা বাবার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি রকম হবে, মুসলমানদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি রকম হবে, প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি রকম হবে, বড়দের সাথে সম্পর্ক কি রকম হবে ইত্যাদি। হাদিসে এসেছে বুইস্তু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক। ওই যে আগে বলা হয়েছিল যে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন দেয়, অনুরূপভাবে হাদিসের ব্যাখ্যাও হাদিস থেকে আমরা নিতে পারি। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন খালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসানিন, আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর একটি হাদিসে বলতেছেন বুইস্তু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক, আমাকে পাঠানো হয়েছে যে উত্তম আখলাক সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই কোরআনে সাক্ষী দিচ্ছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলাই সাক্ষী দিচ্ছেন, অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কিরকম ছিল এটা তো নিঃসন্দেহেই আমরা বুঝতে পারতেছি। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলতেছেন ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম। এটা এমন একটি আয়াত, এটা কম বেশি আমরা সবাই সব সময় শুনে থাকি। ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সহজ কথা এটাই। আমাদের সবাই চায় যে আমরা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে থাকি,
কিভাবে আমরা নিকটে থাকবো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলতেছেন যে আকরাবুকুম মিন্নি মানজিলাতান ইয়াউমাল কিয়ামা আহসানুকুম আখলাক। কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী কাছাকাছি হবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াকুলু লিন-নাসি হুসনা। এই আয়াত এবং হাদিস থেকে আমরা কি বুঝি? আসলে নেক কাজ অর্জন করা একেবারেই সহজ। খালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসান, মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার করাটা একেবারেই সহজ। যেমন আপনি কারোর সাথে সাক্ষাতের সময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, মুচকি হেসে কথা বলা, এই নেক কাজ, এটা একটা নেক কাজ। এই নেক কাজ অর্জন করতে আপনার মোটেই কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের সচরাচর একটি স্বভাব হলো, আমরা কারোর সাথে সাক্ষাতে গেলে আমাদের কপালে মানে অনেক বাজ পড়ে যায়, এরকম একটা অবস্থা। অথবা কারোর সাথে সাক্ষাতে গেলে তার চেহারা দেখার পরে যেন মনে হয় সাক্ষাতে না যাওয়াটাই ভালো ছিল, এইরকম যেন না হয়। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আহসানুকুম আখলাকা, অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন কুলু লিন-নাসি হুসনা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের চরিত্র যেন ভালো হয়, নেক কাজের মাধ্যমে যেন আমরা উত্তম চরিত্র অর্জন করি। কারোর সাথে সাক্ষাতে গেছি, মুচকি হেসে কথা বলি, মানে হাসি দিয়ে, তাহলে এটার মাধ্যমেও আমরা একটা নেক কাজ অর্জন করতে পারবো। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসগুলোর আলোকে বোঝাতে চাইতেছেন নেক কাজ অর্জন করা মোটেই কঠিন নয়, একেবারে সহজ। পিছনে আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যেমন নামাজ, যাকাত, সাদাকা ইত্যাদি, এগুলো নেক কাজ, এগুলোর মাধ্যমে যেরকম আমাদের গুনাহ মাফ হয়, অনুরূপভাবে মানুষের সাথেও আমাদের সম্পর্ক তৈরি হবে যখন আমরা মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করি। আর আমরা তো সিরাত থেকেও এটা পাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের মাধ্যমেই ইসলাম সবার কাছে সমাদৃত হয়েছে। হযরত আরো বলতেছেন উত্তম চরিত্র এটার স্তর বা মর্যাদাটা হলো হক আদায়ের চেয়েও আরো উপরে। অর্থাৎ যেমন মা বাবার কিছু অধিকার আছে সন্তানের উপর, অনুরূপভাবে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীর উপর, এইভাবে প্রত্যেকটি কাজেই। তাহলে এই যে হকগুলো আছে এইগুলো তো আমরা আদায় করবই, এরপর আমরা মানে এরপর বলতে এর সাথে সাথে হলো খালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসানিন, মানে উত্তম ব্যবহার। এখন দেখা গেল আমরা মা বাবার হক আদায় করছি না ঠিক, কিন্তু মা বাবার সাথে কথাবার্তা আমাদের খুবই উন্নত, তাহলে আমরা বড় একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছি। এটা হলো হুকুকুল ইবাদ, যেটা ওই জায়গায় আমরা আটকে যাচ্ছি। আমরা পিছনে আলোচনা করছি যে হুকুকুল ইবাদ এটা অনেক বড় একটা বিষয়। সুতরাং হক যা আছে, হক আদায় করার চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা যেন মানে হক আদায়ের পাশাপাশি খুলুকে হাসান অর্থাৎ উত্তম চরিত্রও প্রদর্শন করি, মানুষের সামনে উত্তম চরিত্র দেখাই। এটা হলো আরো বেশি প্রয়োজন। কেন আমরা হক আদায়ের পাশাপাশি নেক কাজগুলোর প্রতি কেন আমরা গুরুত্ব দিই? যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা নেক কাজ অর্জন করছি ঠিক, কিন্তু আমাদের নেক কাজগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেমন মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু হক আদায় করলাম না, তাহলে নেক কাজ অর্জন করছি কিন্তু হক আদায় না করার কারণে আমার নেক কাজটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলতেছেন ইন্নাল খাসিরিনা আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম ওয়া আহলিহিম ইয়াওমাল কিয়ামা আলা যালিকা হুয়াল খুসরানুল মুবিন। সুতরাং এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বানিয়ে দেয়, তার মানে আমি যে নেক কাজটা করছি পরে দেখা যায় আবার গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়লাম, তাহলে আমি আমার নেক কাজটিকে ধরে রাখতে পারলাম না। হযরত বলতেছেন আমরা যা নেক কাজ করি আমরা যেন এগুলোকে ধরে রাখি, অর্থাৎ আমাদের বাসায় ইবাদত করার পর আমরা যে নূর অর্জন করি এই নূরটা যেন আমরা বহাল রাখি, তাহলে আমরা দুনিয়া এবং আখিরাত সুন্দর হবে, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক এটাও গভীর হবে, অনুরূপভাবে নিজেরও আত্মশক্তি হবে, অনুরূপভাবে মানুষের সাথেও সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উজ্জ্বল হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ।